یہ جو ہے خلقہ، یہ کون سے صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے. حسدہ، حسدہ بھی وہی ہے سر. وہی ہے. امیلو، امیلو جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. ثقولت، واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. وسطنا، جمع مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اخرجت، واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا اس صیغے کا؟ میننگس. ویسے میننگ دیا ہوا ہے نا آگے، جو اوور جی آل جی مصدر جی کا دیا ہوا مطلب ہے ہے، آپ تو نے. اس صیغے کا اسپیسیفکلی کیا مطلب ہوگا؟ صیغے کا اخرجت کا. کون سے ایک اور ہاں چینج کر کے بتاؤں سر. جی جی. اخرجتا ہوگا نا. نہ نہ، چینج کرنے کا تو نہیں اس، یعنی اخرجت یہ جو خود یہ لفظ ہے اس کا کیا مطلب؟ اخرجت ہاں ہاں. نکلنا. نہیں نہیں، وہ تو مطلب تو اس کو آگے لکھا ہوا ہے نا، نکالنا. لیکن ایگزیکٹلی اس نکالنا. لفظ کا اپنا کیا مطلب ہے صیغے کے مطابق؟ یعنی میں نے نکالا، تم نے نکالا، ہم نے نکالا، اس سینس میں پوچھ رہا ہوں اخرجت کو کیا اچھا بولیں اچھا گے؟ اچھا. اخرجت کو بولیں گے تم نے نکالا. نہیں. پھر واحد مونس غائب کیسے ہے؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں یہ واحد مونس غائب، تو واحد ہاں ہاں مونس ہونا غائب ہے. تم تو نہیں نہیں ہو نہیں سکتا. ہاں واحد مؤنث غائب ہوگا. آپ دو وہ ایک عورت نے ایک عورت نے نکالا. اس نے نکالا. ٹھک ہے. کفرو کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. انزلنا، تسنیہ جمع مذکر مؤنث متکلم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا اس صیغے کا؟ اس صیغے کا مطلب ہوگا انزلنا کا مطلب ہے نازل کرنا نا. ہم ہم نے نازل کی. ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے. ہم نے اتارا. خلقنا کون سا صیغہ ہے؟ خلقنا بھی وہی ہے سر. تسنیہ جمع ٹھیک مذکر ہے. مطلق. ہم جمع متکلم ہے یا تسنیہ متکلم. ٹھیک ہے. ٹھیک. فرغتا، فرقتا صیغہ کیا؟ واحد مذکر مخاطب. ٹھیک ہے. اس لفظ کا پھر کیا معنی ہوگا؟ کون فارغ ہوا؟ آ، وہ ایک 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 فارغ ہوا. وہ ایک تو وہ تو پھر ایک بات مخاطب تو نہ ہوا، وہ تو غائب ہو جائے گا. پھر تو فارغ ہوا. ہاں تو فارغ ہوا. ٹھیک ہے. مخاطب ہے نا چونکہ. رفعنا کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب. تسنیہ جمع مذکر وہی مؤنث متکلم. اور وضعنا، وضعنا بھی وہی ہے، تثنیہ اور جمع متکلم. وزانہ بھی وہی ہے. جی ٹھیک ہے. انظر جی. تو کیا ہے؟ واحد مذکر مؤنث متکلم. ٹھیک ہے. واحد متکلم ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا اس لفظ کا؟ واحد مذکر متکلم کا مطلب ہے ہاں اس نے سر اس کا مجھے نہیں پتا. اس کا وہ کیا ہے میننگ. میننگ آگے گیون ہے. ہر لفظ کے اگلے کالم میں اس کا اوور آل میننگ گیون ہے، جو بیسک ہاں میننگ. لیکن ابھی میرے پاس وہ نہیں ہے. آیا ہوا نہیں ہے نا. میننگ میں نے لکھی نہیں تھی. وہ پیج پہ ہی ہے یہ آپ ابھی کے. اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. دیکھ، ڈرانا ہے نا انظر تو اس یعنی فیل کا مطلب ویسے ڈرانا ہاں ہے. ڈرانا. ہاں ٹھیک اسپیسیفکلی ٹھیک اس ٹھیک. صیغے کا کیا مطلب ہوگا؟ آم، اس وہ ڈری.
نہیں. یا وہ واحد مذکر مؤنث ہے نا سر؟ نہیں. اچھا واحد مذکر مؤنث تو کوئی صیغہ نہیں ہوگا. چلے اقرا آپ بتائیں. انظر تو. نو سر میں نے نہیں کیا. یہ پڑھا تو ہے نا کل. تو کس صیغے میں ایڈ ہوتا ہے ان پہ؟ مونس کا نہیں. انظر تو. چلے منا آپ بتائیں. میں نے ڈرایا. میں نے ڈرایا. واحد متکلم ہے نا تو میں آئے گا اس میں. کہ آپ نے کہا تھا ٹھیک کہ ہے. جس میں تو آتا ہے وہ اپنے لیے ہوتا ہے. جی ہاں. متکلم ہے بالکل صحیح. جی رمضان اقرو کون سا صیغہ ہے؟ جی سر، جمع مذکر غائب. اور اس لفظ کا کیا مطلب ہوگا اقرو کا؟ عقرو کا ہم، جی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلب کس نے کاٹا؟ میں نے، تم نے، اس نے، ہم نے. صیغے کے حساب سے کیا ترجمہ کریں گے اس کو؟ ہم نے. یہ متکلم ہے اقرو. نہیں نہیں نہیں، تم سب لوگوں نے کاٹا. مخاطب ہے. نہیں لیکن نا اس میں اب وہ کیا اوپر ہے؟ جیسے وہ ابھی ارم نے بھی جیسے کچھ بتائے تھے، یہ ساری چیزیں الائنڈ ہونی چاہیے نا، آپس میں ایک جیسی ہونی چاہیے. اس میں فرق تو نہیں آنا، یعنی صیغہ ہم کچھ کہیں معنی ہم کچھ اور کریں تو پھر تو اس پریکٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو صیغہ جی جی آپ نے سر. آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جی یہ غائب ہے یا مخاطب ہے یا ان متکلم ہے یا جو بھی ہے، یہ تو ترجمہ اس کے مطابق کریں گے نا. جی ان لوگوں نے کاٹا کیونکہ ہاں یہ، ہاں چونکہ جمع مذکر غائب ہے تو ظاہری بات ہے ان لوگوں نے کاٹا. ٹھیک ہے. جی جی سونیا یہ بتائیں کذبت. آواز نہیں آ رہی سر آپ کی، کٹ رہی ہے. جی سر. جی کذبت کون سا صیغہ ہے؟ کذبت واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہوگا اس لفظ کا؟ کذبت اس ایک عورت نے جھٹلایا. بہترین ماشاء اللہ زبردست. جی ام کلثوم اہلکتو. جی سر، یہ ہے کھپانا یا ہلاک کرنا بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے سر. ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. صیغہ کیا ہے یہ؟ جی سر، یہ ہے متکلم یعنی سیکنڈ پرسن ہے. واحد سیکنڈ نہیں سوری پرسن تو نہیں نہیں ہے. نہیں نہیں سوری، یہ فرسٹ پرسن ہے سر. کہ ٹھیک ہے. میں نے کھپایا. میں نے کھپایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی صحیح. جی سمر صاحب آخری جو ہے قدم تو. سر قدام تو جو ہے یہ واحد متکلم ہے. میں نے جو آگے بھیجا. ٹھیک ہے. چلیں صحیح ہے جی، باقی لوگ بھی اس کو پھر مکمل کریں بعد میں. آگے چلتے ہیں پھر. اگلا ٹاپک ہے فعل ماضی مجہول. اس پہ ہماری بات ہوئی بھی ہے ویسے. مڈ سے پہلے جو ہم نے کلاسز کی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے جسے ہم فعل معروف کہتے ہیں یا فعل معلوم، اور دوسرا فعل ہے جسے فعل مجہول یا فعل غیر معلوم کہا جاتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ فعل مجہول سے کیا مراد ہے؟ کون سے فعل ہے جو مجہول ہوتا ہے؟ جی کوئی بھی. سر فعل مجہول وہ ہوتا ہے جس کا فاعل پتہ نہ ہو.
कोई मिसाल दीजिएगा उर्दू में। सर जैसे आम खाया गया। हम्म, ठीक है। अकेले अकेले खाया गया? जी। फिर तो बहुत गलत किया गया। चले, ठीक है, मिसाल ठीक है आपकी, कि अगर हम ये कहें कि समर साहब ने आम खाया, तो अब ये फेल मारूफ है कि हम बता रहे हैं, ये हमें पता है कि ये फेल किसने किया। तो अगर हम फाइल ना बताएं या फाइल मालूम ना हो, तो उस फेल को मजहूल कहते हैं, जैसे खाया गया, पिया गया, सुना गया, देखा गया, किया गया वगैरह। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इससे पहले। लेकिन मुझे हैरत इस पे कि इस पे जवाब किसी ने भी नहीं दिया, हालांकि ये चीज इससे पहले 2-3 दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब आप जी लोगों सर, को मैंने ये लग रहा है कि पहली दफा पढ़ रहे हैं क्या ये? नहीं सर, नहीं सर, पढ़ा हुआ है सर ना? इसका पता था। हाँ। जी सर। जी सर। हम्म, ठीक है। तो अब जो नई चीज है वो बेसिकली अब ये यहाँ पे सिखाएंगे कि मजहूल जो फेल है वो बनाया कैसे जाता है, या दूसरे लफ्जों में फेल मजहूल को पहचानते कैसे हैं। ठीक है, जो अभी हमने फेल माजी पढ़ा है कल, जिसकी गर्दान हमने मुकम्मल की, उसके सब सीगे देखें, वो फेल मारूफ था। उसी वही गर्दान फेल मजहूल के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन फेल मारूफ का जो वजन है उसको थोड़ा सा बदल देते हैं, तो वो वही फेल मजहूल के लिए फिर इस्तेमाल होता है। ठीक है, उर्दू में तो फर्क पता है ना मारूफ और मजहूल का, ये तो सबको क्लियर है ना? हम्म, उर्दू में मतलब नॉर्मली गया का वर्ड ऐड करते हैं मजहूल के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे खाया फेले मारूफ है, खाया गया मजहूल है। सुना मारूफ है, सुना गया मजहूल है। लिखा मारूफ है, लिखा गया मजहूल है। ठीक है, पढ़ा मारूफ है, पढ़ा गया मजहूल है। अरबी में मजहूल हमें बनाना है फेले माजी अगर, तो उसके लिए हम फेले मारूफ में जो भी फेल है या उसका जो भी वजन है उसमें दो चेंजेस करते हैं। ठीक है, दो तब्दीलियां होंगी। सबसे पहले ये कि जो फेल का सेकंड लास्ट हर्फ है, या फेल का जो आइन कलेमा है, आइन कलेमा बोलें तो आइन से क्या मुराद है? आइन किसको रिप्रेजेंट करता है वजन में? सर फा सेंट्रल। आइन लाम पढ़ा था ना उस दिन। जी सर, सेंट्रल वर्ड। हाँ, तो आइन जो है, नहीं सेंट्रल नहीं, मतलब ठीक है, रूट में अगर वो 3 लेटर्स हैं तो वो सेंट्रल ही होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम उसकी जी। प्लेसमेंट की बात करें तो यानी रूट का बेसिकली सेकंड लेटर है। और जी सर। फेल के अंदर जो आखिरी हर्फ होता है वो हमेशा लाम कलेमा होता है, यानी कोई भी फेल है, चाहे 5 हर्फ का है, 6 हर्फ का है, उसका आखिरी हर्फ जो होगा वो हमेशा रूट का होगा, वो हर्फ जायद नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना कि बड़े अल्फाज में कुछ हरूफ असली होते हैं, कुछ जायद होते हैं, लेकिन फेल की हद तक आखिरी हर्फ जो है वो हमेशा असली होगा, वो जायद कभी जी नहीं सर। होगा। यानी किसी भी फेल का जो आखिरी हर्फ है वो उसके मादे का भी आखिरी हर्फ है, लाम कलेमा होगा आखिरी हर्फ। और जो आइन होता है, यानी जो रूट का सेकंड लेटर है, वो फेल में हमेशा सेकंड लास्ट होता है। तो जो बेसिकली ये जो आखिरी दोनों लेटर्स हैं, लास्ट लेटर भी और सेकंड लास्ट भी, ये दोनों हमेशा असली हरूफ होंगे, ये रूट में होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एडिशनल लेटर्स आते हैं, जितने भी हरूफ जायद, वो स्टार्ट में आते हैं या मिडिल में आते हैं। ठीक है, मतलब पहला हर्फ असली हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हर्फ भी असली हो सकता है, लेकिन किसी फेल का जो आखिरी दोनों हर्फ हैं वो कभी भी सॉरी मतलब शुरू वाली हुरूफ जायद हो सकते हैं, लेकिन आखिरी दो हर्फ जायद नहीं हो सकते कभी। क्लियर है ये बात? तो जो लास्ट लेटर होगा वो हमेशा होगा लाम कलेमा, और सेकंड लास्ट लेटर जो है, यानी मा कबल आखिर जिसे कहते हैं, वो हमेशा आइन कलेमा होगा। हाँ, फा कलेमा यानी जो रूट का फर्स्ट लेटर है उसकी प्लेसमेंट मुख्तलिफ हो सकती है फेल के वजन के एतबार से। तो मजहूल बनाने का तरीका ये है कि जो सेकंड लास्ट लेटर है, या जिसे हम आइन कलेमा भी कह सकते हैं, उस पे हम कसरा बोलते हैं।
उस पे अगर कसरा पहले से है, जेर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस पे कोई और हरकत है, लेट से दम्मा है या फतहा है, तो हम उसको बदल देंगे कसरा से। ठीक है, पहली चेंज ये है। ये सेकंड लास्ट पे आपने कौन सी हरकत देनी है मजहूल बनाने के लिए? कसरा। ठीक है, कोई भी माजी कसरा। मजहूल होगा उसके आइन कलेमा पे या सेकंड लास्ट पे हमेशा कसरा होगा। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि आइन कलेमा से पहले, यानी सेकंड लास्ट से पहले जितने भी लेटर्स हैं, एक है, दो है, तीन है, जितने भी हर्फ उस फेल में आ रहे हैं, अगर वो हर्फ मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक का क्या मतलब है कि उन पे कोई हरकत वाले। हरकत है, यानी उन पे फतहा है, कसरा है या तम्मा है। तो अगर आइन कलेमा से पहले वाले जितने भी हर्फ मुतहर्रिक हैं, उन तमाम हरूफ पे हम दम्मा पढ़ेंगे, तमाम हरूफ पे दम्मा पड़ेंगे। अगर किसी हर्फ पे पहले से दम्मा है तो ठीक है, नो इशू, वो तो पेश वैसे ही रहेगा। लेकिन जहां जहां जबर या जेर है तो हम उसको पेश से बदल देंगे। ठीक है, और अगर कोई हर्फ साकिन है तो उसको नहीं छेड़ते, साकिन हर्फ साकिन ही रहता है। लेकिन आइन से पहले जितने मुतहर्रिक हर्फ हैं वो सब उन पे दम्मा बोला जाए। क्लियर है? मैं एक दफा फिर बता देता हूँ कि फेले मजहूल में जी सर। दो चेंजेस हम करते हैं। जो भी आपके पास फेले मारूफ है, सबसे पहली चेंज ये है कि उसके आइन कलेमा पे कसरा बोलेंगे। अगर ऑलरेडी कसरा है तो ठीक है, नहीं है तो हम कसरा यूज करेंगे। और आइन कलेमा से पहले जितने मुतहर्रिक हर्फ हैं उन पे कौन सी हरकत आएगी? दम्मा। ठीक है, तो आपकी जो पहले आवाज साकिन हर्फ थोड़ी है, ड्रॉप हो गई। जो साकिन हर्फ है वो साकिन। क्लियर जी? जी सर। सही। क्लियर। तो अब बताइएगा, मजहूल में आइन कलेमा पे क्या हरकत होती है? जी। सर आपकी आवाज कट रही है, क्यों समझ कट नहीं रही आई है कुछ। आवाज? आवाज नहीं कटनी चाहिए, क्यों कट रही है? अभी भी कट रही है? हेलो? जी सर, अभी आ रही है आवाज। जी, अब कुछ बेहतर? जी सर, अभी आवाज। अच्छा, तो जी मैं एक दफा फिर कर लेता हूँ बात इस पे। मजहूल में बताइएगा कि आइन कलेमा पे क्या हरकत? कसरा होगी सर। कसरा है। सर आइन पे और मैं बोलूँगी। कसरा, ठीक है, और आइन से पहले जितने मुतहर्रिक हर्फ हैं उन पे क्या हरकत आएगी? उन पे जम्मा आएगी। जम्मा। दम्मा सर आएगी। पेश है। बस ठीक है, बस ठीक है। तो अगर आप कोई भी फेल इस तरह का देखते हैं कि जिसमें आइन कलेमा पे कसरा है और उससे पहले मुतहर्रिक रूफ पे दम्मा है, तो वो फेले मजहूल होगा। ठीक है, तो आप उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपने उसको मजहूल की तरह करना। क्लियर है जी? हम्म। जी सर। चले, जी अच्छी बात है। सर। सही। चले, मैं आप लोगों को कुछ अफ़ाल देता हूँ, और आप फिर उसको मजहूल बनाइए उनसे। ठीक है? जी। आ, हाँ इरम, आप बताइएगा सबसे पहले, जैसे ये फेले मारूफ है, कथबा। कथबा का मतलब है कि लिखा। ठीक है, उसने लिखा। इसको मजहूल कैसे बनाएंगे? कुतिबा। कुतिबा। और इसका मतलब क्या होगा? कुतिबा का मतलब हम्म कथबा को तो हम तर्जमा कर रहे हैं ना, लिखा। कुतिबा को कैसे करेंगे? लिखा। लिखी गई, लिखा गया। हाँ, लिखा गया। ठीक है, लिखा गया। हम्म, जी इकरा। जी सर। समिआ। मजहूल बनाइएगा। सुमिया। और दोनों का माना भी बताइएगा।
सुना गया, इसका मतलब ना सुना, और वो हाँ, मजबूर का हो गया समया सुना है गया। सुना और सुमया है सुना गया। ठीक है। जी मुना, अकाला। जी सर, अक्कला, जी जी। उक्कला। हम्म। वो तो ठीक है, इस पे तो दम्मा आएगा पहले हर्फ पे, लेकिन सेकंड लास्ट पे क्या आएगा? उकीला। उकीला। अब ठीक है, और मतलब क्या है उकीला? खाया गया। खाया गया, बिल्कुल ठीक है जी। अरिश्मा, आप बना सकती? आपने भी चूंकि अभी ज्वाइन किया है। सर। जी सर। जी, कर लेंगी? जी जी। जी अच्छा चलें, ये कीजिएगा करा, इसका मजहूल बनाइएगा। कुरिया। कुरिआ, कुरिया। और माना क्या होगा दोनों का? पढ़ा हम्म। और और पढ़ा गया। पढ़ा गया, बिल्कुल ठीक है। जैसे है ना, व इज़ा कुरि अल कुरआन फस्तमिउ लहु व अंसितु, है ना, हम्म। कि जब कुरान जी पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्ल। ठीक है जी। रमजान, अब जरा ये तीन हर्फ वाले फेल काफी हो गए, अब जरा मैं आपको बड़ा फेल देता हूँ, ठीक है जी। रमजान, जी सर। अनजला का मजहूल बनाइएगा। जी सर। उनजिला। उनजिला, माशाल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त। मतलब क्या है दोनों का? नाजिल और नाजिल किया। अनजला होगा नाजिल किया, और उनजिला हासिल किया गया। नाजिल नाजिल किया किया। नाजिल गया। किया। हाँ, नाजिल हम्म, किया गया, ठीक है जी। रकीबा, जी सर। ये इससे मजहूल बनाए जरा, अल्लमा से। सर उल्लीमा। उल्लिमा, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? अल्लामा यानी सीखा, उल्लीमा सीखा गया। नहीं, सीखा नहीं होता, सिखाया। अल्लमा सिखाया, सॉरी, सिखाया, और उल्लिमा सिखाया गया। सिखाया गया। ठीक है जी। समर साहब, ये जरा पांच हर्फ वाला लफ्ज दे रहा हूं आपको, जरा बड़ा लफ्ज है, तकब्बला। इससे मजहूल क्या होगा? तो कुब्बिला। तो कुब्बिला, माशाल्लाह, बेहतरीन। चूंकि यहाँ देखें पहले दोनों हर्फ मुतहर्रिक हैं तो दोनों पे दम आएगी। तकब्बला, तो कुब्बिला। और ये भी आया है ना सूरह माइदा में कि इज कर्रबा कुर्बानन, जहां हाबील और काबिल वाला है ना वाक़या, वहां है इज कर्रबा फतुकुब्बिला। कुर्बानन। ये कर्रबा कौन सा सीगा है? तस्निया का सर। तस्निया का है। जब उन दोनों ने पेश की कुर्बानी, फतुकुब्बिला, क्या मतलब होगा? तो कबूल की गई। बस हाँ, तो कबूल की। कबूल की गई, मिन अहदिहिमा, उनमें से एक से, यानी एक की एक कुर्बानी से। कबूल कर ली गई और दूसरे की नहीं, दूसरे की। ठीक है जी। आपके बाद सोनिया। जी सर। अगर सोनिया के बाद आ, अच्छा, आप को मैं फेल देता हूँ, एक मिनट। ये शोर किसके माइक में आ रहा है? सोनिया के और बाद ये दुनिया के मायने। अच्छा अच्छा जी। सोनिया, आप बताइएगा। इस्तमा, ये भी पांच हर्फ वाला है लफ्ज। उस्तिमा। उस, ठीक है, जल्दी नहीं करनी, आगे बताएं। उस, ता पे क्या हरकत आएगी? मुझे एक एक हर्फ का बता दे, ता पे क्या हरकत? उस्तु मी आ। यस, माशाल्लाह, बेहतरीन। उस, तू, मी, आ। आ।
ठीक है, उस्तुमिया, बेहतरीन। और दोनों के माना क्या है? सर नहीं पता। इस्तमा सुना, यानी गौर से सुना, और उस्तुमिया गौर से सुना गया। अच्छा जी, आगे तैयबा। ये सर ये बताइएगा जी, अब ये सबसे बड़ा फेल है 6 हर्फ का, इस्तगफरा, इसका मजहूल क्या होगा? उस्तिगफार सर। नहीं उस्तगफार। तो चले एक एक हर्फ का बता दें। हमजा पे क्या बोलेंगे? सर हमजा पे दम्मा, पेश जम्मा। ठीक है। सीन साकिन, ता पे क्या सीन बोलेंगे? साकिन। ता पे सर कसरा। कसरा क्यों? कसरा क्यों आएगी? सर जी जी ठीक है सर, फा पे आएगी कसरा। ठीक है नहीं, मैं सर, फा उधर नहीं, ता का जम्मा पूछ ही रहा हूँ। आएगी। ता, हाँ, ता पे दम्मा है, ठीक है। गईन पे, गईन साकन सर। ठीक है। फिर फा, फा पे सर कसरा जेर आएगी और रा आइनकल पे, में। और रा पे आखिरी हर्फ सर को नहीं जबर। छेड़ना, हाँ वो वही जबर। तो अब पढ़िएगा इसको। उस्तुगफिरा सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोनों का? सर इस्तगफारा बख्शा, उस्तुगफिरा बख्शा गया। नहीं, बख्शा दो नहीं है, बख्शिश मांगी, इस्तिगफार किया, और जी उस्तगफिरा सर। है, इस्तिगफार किया गया। ठीक है जी, उम्मे कुलसुम, आखिरी आप बताइएगा। इस जी सर। तखदमा, ये उसी वजन पे है, ऊपर वाले लफ्ज के वजन पे, क्या होगा? जी सर। उस्तुखदिमा। मुस्तखदिमा, ठीक है, माशाल्लाह। इसका मतलब होता है इस्तेमाल करना। इस्तखदमा इस्तेमाल किया, मुस्तखदिमा क्या होगा? जी सर। इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल किया गया। ठीक है। बोलने में कौन सा ज्यादा आसान, फेले मालूम या मजहूल? सर मारूफ। फेले मारूफ आसान है ना बोलने में, तो बस जी मजहूल सर। आपको इससे भी पता चल जाएगा कि जिसकी जरा हरकत थोड़ी मुख्तलिफ है ना, और उसमें वही दम्मा दम्मा आ रहा है, शुरू में काफी दम्मा है और आखिरी सेकंड लास्ट जो है वो कसरा है, तो बस वो मजहूल है। ठीक है, सेकंड लास्ट में कसरा, और उससे पहले हर हर्फ पे दम्मा या सुकून। ठीक है जी। क्लियर है जी सबको सर। ये? जी अब ये सर। देखें, नीचे जी इन्होंने सर। जैसे एग्जाम्पल्स दी हैं कि कतबा से क्या बनाया है इन्होंने? कुतिबा। समिया से सुमिया। इक्तसबा से उक तो सीबा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, नीचे आगे इसके भी इन्होंने मुख्तलिफ सीगे दिए हैं, जो कि जैसे फेले मारूफ के सीगे होते हैं, मजहूल के भी, लेकिन उनमें फ़र्क नहीं है, एक ही तरह यूज़ होते हैं दोनों। जैसे ये देख लें, फ़र्क सिर्फ वज़न में आ रहा है कि वो हम नसरा बोल रहे थे, इसको हम नुसरा बोलते हैं। और मानी में ये फ़र्क है कि नसरा हम पहले उसका तर्जमा फ़ाइल वाला कर रहे थे कि उसने मदद की, अब हम तर्जमा उसका मफूल वाला करेंगे, उसकी मदद की गई। ठीक है, इसी तरह नुसीरा, जी उन सर। दो की मदद की गई। नुसीरू, उन सब की मदद की गई। नुसीरत, नुसीराता, नुसिरना, आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई फर्क नहीं है किसी भी सीधे में। क्लियर है जी? जी सर। चलें, अच्छी बात है। आ, एक और छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अच्छा जी, कल हमने जैसे फेले माजी की सीगे इसमें तलाश किए थे, आज हम मजहूल भी देखते हैं जहां जहां हमें मिलता है। ठीक है, तो सूरह फातिहा में मजहूल नहीं है कोई भी। अच्छा, वैसे अगर हम इससे बनाना चाहें तो कौन बताएगा? इरम, आप कोशिश कीजिएगा। अनअमता जो है, अगर इसको मजहूल इस्तेमाल करना हो तो इसी सीगे में, मुखातिब में, वाहिद मुजक्कर मुखातिब में मजहूल क्या बनेगा अनअमता से? उन इम्ता। उन इमता, बेहतरीन। और मतलब क्या होगा?
फजल किया है ना, तो उसमें होगा फजल किया गया। ठीक है, यानी तुम पे फजल किया गया, बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, चले आगे चलते हैं। जी इकरा, आप सर बताएं। जी जी इसको कैसे जी चेंज किया? जी, सर सवाल सेकंड पहले लास्ट, सवाल कर लें। जी जी सेकंड लास्ट तो अनअमता में अ, क्या सर मीम हम्म आता है ना नहीं नहीं, उस पे? सेकंड लास्ट मीम नहीं है, ता तो ऐड हुआ हुआ ना। ता तो जमीर है जो मुखातिब के लिए ऐड हुई है। असल इसका पहला सीगा क्या होगा नमता का? अनअमा है ना? अनआमा है ना, तो अनआमा में सेकंड लास्ट आइन है। ठीक है, ठीक है, जी सर। तो इसलिए उनइमा ठीक। बनेगा, तो उसी से फिर उनइम था। सेकंड लास्ट आपने इसको कंसिडर करनी। जब हम लास्ट लेटर सेकंड लास्ट की बात कर रहे हैं तो आपने बेस फॉर्म को जहन में रखना है, बाद वाले लफ्जों को जहन में नहीं रखना। ठीक है, ठीक है। चले ठीक है जी इकरा। ये है जी सर। रज़क़ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। रज़क़ना जो है, ये कौन सा सीगा है? रज़कना, मोनिस। नहीं, नून अलिफ है, नून अलिफ ना। रज़क़ना, नून अलिफ नो सर, किस सीगे में आता है? क्यों नहीं? मुतकल्लिम में आ जाता है हम। जमा मुतकल्लिम, तो मतलब क्या होगा जी, रज़क़ना का? हमने दिया। ठीक है, दिया, हमने अता किया या हमने दिया। हमने इसका दिया। मजहूल क्या बनेगा? रुजिक ना। माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत अच्छे। और फिर मानी क्या होगा? हाँ, हमने नहीं दिया गया, हमें मैंने दिया दिया गया, गया, हाँ। हमें दिया, हमें, हम मफूल हो जाएंगे फिर, हमें हमें दिया, दिया गया। माशाल्लाह, हमें बेहतरीन, दिया। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा ठीक है जी अरिश्मा। जी सर। अच्छा, ये उन जिला, ये बताइएगा कि फेले मारूफ है या फेले मजहूल है? उन जिला मजहूल है। मजहूल है ना, चूंकि सेकंड हम्म, लास्ट पे कसरा है और उससे पहले एक ही मुताबिक अर्फ है, उस पे दम्मा, तो ये मजहूल है, बिल्कुल ठीक। और इसका मतलब होगा, यानी ना, जो ईमान नाजिल लाते हैं उस पर जो, हम कैसे तर्जमा नाजिल करते हैं इसका? जो नाजिल किया गया, तो मजहूल है ना ये। जी ठीक है, जी। और इसका फेले मारूफ क्या होगा अगर हम इसको नॉर्मल फेल बनाना चाहें तो? वो होगा अनजला। अनजला, उसने नाजिल किया। ठीक है, वो सीगा कौन सा है ये फेले मजहूल का? अ, अनजला, पता नहीं सर। सीगा तो पता होना चाहिए, ये तो आसान है। एंड पे देखें ना, इसके एंड पे क्या ऐड हुआ हुआ है, कौन सा सीगा, या कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ, कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ। तो फिर कौन सा सीगा मुतकल- होता है ये? मुतकल्लिम। पहला सीगा, ना ना ना, तकल्लम नहीं। जी कोई और बता दे। सर मुज़क्कर वाहिद, वाहिद या मुजक्कर, मुसन्ना। वाहिद मुजक्कर है पहला सीगा जो होता है, बेस फॉर्म। ठीक है, चूंकि इसमें कोई ऐड नहीं हुई भी, कोई चीज भी। वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर है, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें बुक में भी कुछ दिए हुए हैं लफ्ज जिनसे आप इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। जैसे इन्होंने कुछ अफाल दिए हैं, तुलिबा, कुशिफा, उमिदा वगैरह, इससे सब सीखे बनाने हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसमें मजीद देखते हैं कोई लफ्ज अगर हमें मिले। अभी तक कोई मजहूल इसमें नजर नहीं आ रहा हो। सर पीछे जो तुफसिद हो गया है तो क्या वो मजहूल नहीं? नहीं, मजहूल नहीं है वो, असल में फेले मुजारे है। वो आप लोग औजान जब पढ़ लेंगे सारे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ जगहों पे अगर हम सिर्फ दम्मा और कसरा पे रहें तो कन्फ्यूजन हो सकती है।
اچھا جی. ہاں اس میں کوئی بھی مجہول ابھی تک نظر نہیں آیا. ہاں یہ دیکھیے یہ ہے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تو یہ منا یہ کون سا صیغہ ہے رزقنا؟ سر آپ نے مجھے جی جی یہ رزقنا کے بارے میں بتائیے. سر رزقنا یہ تسنیہ جمع متکلم. تسنیہ ہے جمع متکلم ٹھیک ہے. اور مجہول ہے نا یہ؟ جی سر بیکاز ضمہ ہے شروع میں. جی چونکہ سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ ہے اور شروع میں ضمہ ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں ابھی اس میں خیر اور لفظ نہیں مل رہے, ہم اس پہ بک پہ بھی چلتے ہیں. یہ نیچے کچھ ہیں لفظ گیون, ان سے آپ نے مجہول بنانا ہے. ٹھیک ہے تو ایک جی رقیبہ آپ بتائیے گا سب سے پہلے. یہ رفع جو ہے رفع سے مجہول کیا ہوگا؟ سر رفیہ. رفع ہوگا ٹھیک ہے. جی سونیا مدح سے مدیحہ. مدح ٹھیک ہے. جی ام کلثوم دفع جی سے سر دفیع. دفع ٹھیک ہے. جی ارشما اعتماد سے تمیدہ. او تمیدہ. نہیں تا تمیدہ نہیں ہے, تا پہ آپ نے زبر بولا نا. ٹھیک ہے او تمیدہ. ہاں او تمیدہ تمام یعنی سیکنڈ لاسٹ سے پہلے صرف ضمہ ہے یا کوئی اور حرکت نہیں ہو سکتی. اور جی ارم آخری جو استخرجہ استخرجہ. اس استخرجہ نہیں تا پہ تو زبر پڑھ رہی ہیں آپ. استخرجہ. استخرجہ استخرجہ. دیکھیں سیکنڈ لاسٹ سے پہلے کون سی حرکت ہوتی ہے تمام حروف پہ؟ زیر ہوگی نا سر؟ نہیں سیکنڈ لاسٹ پہ زیر ہوگی یا اس سے کسرہ پہلے والے سارے حروف پہ زیر ہوگی؟ ہاں پہلے پہ ضمہ ہوگی اور تیسرے پہ وہ ہے. یہ زیادہ حروف ہے نا سر؟ ارے ہاں تو تیسرے پہ کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. نہیں نہیں دیکھیں پہلے تیسرے والی تو ہم نے بات ہی نہیں کی. سمپل رکھیں اس کو. سیکنڈ لاسٹ جو ہے اس پہ کسرہ ہے. اس سے پہلے جتنے حروف ہیں بھلے ایک ہوں دو ہوں تین ہوں, ہمیں صرف غرض نہیں ہے چار ہوں, جتنے بھی حرف ہیں سب پہ ضمہ ہے. استخرجہ. اس تخرجہ ہاں استخرجہ. ٹھیک ہے. آپ نے یہ اس میں نہیں سوچنا کہ تیسرا حرف ہے یا وہ, اوور آل دیکھیں اس کو. ہاں بس سیکنڈ لاسٹ پہ کسرہ, اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہیں ان سب پہ ضمہ. استخرجہ. ٹھیک. اور معنی اس کا کیا کریں گے؟ جیسے استخرجہ کا مطلب انہوں نے لکھا اس نے نکالا, تو استخرجہ کیا ہوگا؟ اس نے نہیں نکالا گیا. ہاں نکالا گیا بالکل ٹھیک ہے. یا اس کو نکالا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے. چلیں اچھا ہے ماشاءاللہ. وہ کلیئر ہو گیا جی کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں مجہول کو. بیچ میں ایک چھوٹا سا یہاں جی نوٹ سر. ہے کہ فعل ماضی کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے. یعنی اگر اس میں نفی کے معنی ایڈ کرنے تو ماضی سے پہلے فعل ماضی مثبت کی شروع میں ما یا لا لگا دینے سے فعل ماضی منفی بن جاتا ہے.
یہ لا والی بات ٹھیک نہیں ہے، ما ہی استعمال ہوتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، لا استعمال نہیں کرتے انلیس یہ کہ اس میں ریپیٹیشن آئے فعل میں. تو ماضی میں آپ نے جب بھی نفی کرنی ہے تو اس سے پہلے ما ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ذہبا کہ وہ گیا، ما ذہبا ہوگا وہ نہیں گیا. نصارا اس نے مدد کی، ما نصارا اس نے مدد نہیں کی. یہاں انہوں نے مثبت لکھا ہے، مثبت کا کیا مطلب ہے؟ سر جو پازیٹیو ہوگا مطلب سمپل ہاں کو ٹھیک ہے، ہم جو چینج کریں افرمیٹو گے. ہے، جس میں بالکل جس میں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، تو کرنے کا معنی ہے تو مثبت ہے، نہ کرنے کے تو منفی ہے. تو کسی بھی فعل ماضی کا کوئی بھی صیغہ ہے، آپ نے اگر اس میں نفی کا معنی پیدا کرنا ہے تو ما ایڈ کریں گے اس سے پہلے، ٹھیک ہے. جیسے ما نصرتو میں نے مدد نہیں کی، ما نصرتا تم نے مدد نہیں کی، ما نصرتم تم لوگوں نے مدد نہیں کی. مجھول کے ساتھ بھی یہی آئے گا. تو مجھول کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جیسے ما نصیرہ اس کی مدد نہیں کی گئی، ما نصیرت اس لڑکی کی مدد نہیں کی گئی، ما نصرتو میری مدد نہیں کی گئی. تو ٹھیک ہے، کسی بھی ماضی سے پہلے ما ایڈ کر دیں تو وہ نفی کا معنی دے. کلیئر ہے جی؟ ایکسکیوز جی جی. سر آپ نے کیا کہا کہ لا ایڈ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں، لا فعل ماضی کے ساتھ نہیں آ سکتا انلیس یہ کہ اگر دو فعل ہوں جن کی نفی کی جا رہی ہو تو صرف اس صورت میں لا آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نہ اس نے یہ کیا نہ وہ کیا. جیسے نیدر اور نور انگریزی میں دونوں لفظ اکٹھے آتے ہیں جب دو طرح کی نفی کرنی ہو نا. مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ نہ وہ خود آیا نہ مجھے بلایا، تو دو افعال ہیں، نہ اس نے کھایا نہ پیا، نہ اس نے دیکھا نہ سنا. اس طرح کے موقعوں پہ لا آ سکتا ہے، ورنہ لا نہیں آتا ماضی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ نے جیسے کہنا کہ نہ اس نے کھایا نہ پیا، لا اکالا ولا شریبا. نہ اس نے لکھا نہ پڑھا، لا کتب ولا قرأ. ٹھیک ہے، اس طرح آ سکتا ہے نیدر نور کے سینس میں. لیکن سمپل نیگیشن جو ہوتی ہے، سادہ نفی کے لیے لا نہیں آتا ماضی، ما آتا. مطلب یعنی اگر ویسے جیسے آپ نے کہنا ہے کہ میں نے مدد نہیں کی، تو لا نصرتو کہنا غلط ہے، یہ استعمال نہیں ہوتا، ما نصرتو. ٹھیک ہے. جی سر، تھینک یو. جیسے قرآن میں آیا نا فلا صدق ولا صلی، اب وہاں لا آ رہا ہے جیسے، چونکہ دو افعال کی نفی ہے، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی. جی سر یہ اس کے لیے ہے مطلب جو مجہول کا جو سر اپوزٹ ہے اس کے لیے اور مجہول کے لیے بھی معروف یہی نہیں، رول ہوگا. دونوں کے لیے یہی رول ہے، چاہے فعل معروف کی نفی ہو چاہے فعل مجہول کی، دونوں میں ما آئے گا. جی ٹھیک ہے، جیسے نصارہ اس نے مدد کی، ما نصارہ اس نے مدد نہیں کی. نصیرہ اس کی مدد کی گئی اور ما نصیرہ اس کی مدد نہیں کی گئی. تو ماضی کے ساتھ چاہے وہ ماضی معروف ہے یا مجہول ہے، نفی کے لیے ما استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیں، میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس میں پڑھنا اتنا اہم نہیں ہے کہ ہم، یعنی کوئی ایسی چیز یہ نہیں ہے کہ میں کلاس میں آپ کو بہت زیادہ پڑھاؤں یا سمجھاؤں. یہ والا جو پورشن ہے صرف والا، اس میں پریکٹس ریکوائرڈ ہے. اور اس میں چاہے آپ کلاس میں کریں جیسے میں تھوڑی بہت کرواتا ہوں، لیکن یہ کافی نہیں ہے پریکٹس. اس میں آپ کو خود بہت زیادہ کرنا پڑے گا کام، چونکہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے جیسے نحو تھا. ہم نے پچھلی دفعہ بس کچھ ٹرمینالوجی سیکھ لی تھی، کچھ کانسیپٹس تھے ان پہ بات کر لی تھی، تو وہ اس طرح چل سکتا ہے. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے بہت کچھ کہ جو میں آپ کو سمجھاؤں. یہ خود سیکھنے والا ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھ لی، اس کو پھر آپ نے بار بار پریکٹس کر کے اس کو سیکھنا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اب اس کو آپ نے جیسے جتنے لفظ یہاں گیون ہیں یا جیسے میں نے کچھ ایکسرسائز کروائی ہے، اسی کو لے کے اس کو پریکٹس کرتے رہنا ہے مزید. آج بھی میں انشاءاللہ ایک ایکسرسائز شیئر کروں گا مجہول سے ریلیٹڈ، تو وہ بھی پھر کر لیجئے گا انشاءاللہ. پھر نیکسٹ کلاس میں فعل مضارع سٹارٹ کریں گے. چلیں، بہتر جی. السلام علیکم.